کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں، فلسطین کے دو حصے کر دیے۔ تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی 1948 کے بعد۔ پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی، اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ، میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت، جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم، جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے، دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے، رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی
میری उम्मत में से एक जमात ऐसी रहेगी जो क़यामत तक हक के लिए लड़ती रहेगी और अल्लाह उनका नासिर और मददगार होगा। बैतुल मुक़द्दस की ये तारीख़ आज, बैतुल मुक़द्दस को इन्होंने खून में नहला रखा है, यहूदियों का ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा है। अब ये चाहते क्या हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये चाहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा जो तामीर हुई ये हज़रत उमर के हुक्म से हुई। फिर उमवी खिलफ़ा जब आए, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसने पूरी मस्जिद बनवाई और ये जो पीला गुंबद आप देखते हैं, कुब्बतुस सखरा, जो मस्जिद अक्सा से जिसको मशहूर किया गया है, ये कुब्बतुस सखरा है, डोम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं। ये असल उससे लगी हुई है बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद पुरानी, उसको शो नहीं करते। उसको ये घिरा करके, उसको पूरा ज़मीन बोस करके थर्ड टेम्पल बनाने का प्लान है। इनको ये चाहिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काम शुरू हुआ था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मंदिर बनाया था, जो टेम्पल बनाया था, हम उसको इसी जगह तामीर करेंगे। तो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की दीवार से दीवार इन्हें गिराना है। इसके लिए ये क्या क्या साजिशें करते रहे, खुदाई करते रहे कि यहाँ पुराना ख़जाना है, फलां चीज़ें हैं, सबूत निकालना है। कितना दीवारों को हिलाने के लिए आर्टिफिशियल ज़लज़ले लाए गए, मसनूई तौर पर ये ज़मीन अर्थक्वेक लाए गए कि मस्जिद अक्सा गिर जाए। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी जब तक चाहे। अब अगर हालात ऐसी हैं तो ये मस्जिद अक्सा को गिरा करके वहाँ पर एक थर्ड टेम्पल बनाएंगे, जिसका पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन भी इन्होंने ज़ाहिर कर दिया है, नशर कर दिया है, कॉइन भी एक जारी कर दिया है, जिसको लेकर के बैतुल उनके थर्ड टेम्पल के अंदर जाएगा, आएगा। ये 2017 की बात मैं बता रहा हूँ। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखा गया है कि मुसलमान हर जगह से सोए हुए हैं, अब कोई भी उठता नहीं है। अरबों के मुंह में तो इन्होंने अपनी ज़ुबान रख दी है, अरब अब बोलने के काबिल नहीं रह गए। और बगल के जो देश लड़े थे पहले, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, आज उनकी हालत क्या है? वो खुद खाना जंगी में मुब्तला हैं, आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। इज़राइल की गुंडागर्दी और दादागिरी इस हद तक बढ़ गई है कि उसे आसपास किसी का खौफ नहीं। हाँ, अगर कुछ बोलता है तो कभी तुर्की बोलता है। हाँ, उसको अपने इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा महसूस होता है तो ईरान है। ईरान को उसने सऊदी से ऐसा लड़ा करके रखा है कि वो आपस में जंगें करते रहें। इसीलिए अभी ईरान और सऊदी का पीस मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो सबसे पहले नींद हराम हो रही है इज़राइल की कि ये अगर दोस्त हो गए तो मेरा क्या होगा, मेरी हिफाजत क्या होगी। इज़राइल हमास को मदद करता है, जो गज़ा में एक इलाका बाकी रह गया मुसलमानों का, जो फ़लस्तीन के अंदर है, जो आज तक लड़ रहे हैं, आज तक रॉकेट दागते हैं, इज़राइल के साथ लड़ते हैं। 20,000 की तादाद है वो बेचारों की, 20,000 की तादाद है। अब ये तारीख़ इस तरह से बताई जाती है, न्यूज़ इस तरह की है, उसे हमास को इज़राइल मदद करता है, फला मदद करता है, जो भी मदद करता हो, हमें उससे वो नहीं। लेकिन एक हक जमाअत क़यामत तक हक पर कायम रहेगी और बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ती रहेगी। फिर वो दिन आएगा जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, खुरासान से एक जमात निकलेगी, खुरासान से एक जमात निकलेगी। खुरासान पहले के दौर में रशिया का कुछ हिस्सा, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, एक पूरा बड़ा नक्शा है, इसको पुराना खुरासान आप देखेंगे। खुरासान से एक जमात निकलेगी, उनके हाथ में काले झंडे होंगे। मेरे आका ने फरमाया वो इतनी तेज़ी से निकलेंगे कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो सीधे झंडे ले जा करके बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करेंगे और फिर इस्लाम का परचम वहाँ से बुलंद किया जाएगा। ये क़यामत के करीब होना है। अब मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दुआएं तो हैं कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे, लेकिन यहूदी जितने दिन नाचते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे, एक दिन आना है दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, मगर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान होकर रहेगा इंशाअल्लाह, और गलबा इस्लाम आकर रहेगा। आज यौमुल क़ुद्स के तौर पर पूरी दुनिया में ये बात मनाई जा रही है। मैं बच्चों में ये इंफॉर्मेशन नकल करना चाहता